IPEF demands withdrawal of electricity, amendment, bill, resolution passed against granting parallel distribution license to Tata Power Bangalore, June 12, strongly opposing the electricity, amendment, bill which aims to completely privatize the power sector. The All India Power Engineers Federation, IPEF, has demanded the immediate withdrawal of the proposed legislation. During a working committee meeting held in the city, attended by representatives from 21 states, significant resolutions were passed against the proposal to grant a parallel electricity distribution license to Tata Power in Karnataka and demanding the restoration of the Old Pension Scheme, OPS, star. Concerns over privatization weakening public discoms Addressing the gathering, IPEF Chairman Shailendra Dubey expressed grave concern, stating, the privatization of the power sector will lead to the fragmentation of the entire industry. By allowing multiple distribution licensees in the same area, this be Karnataka Electricity Board engineers and employees. Whatever the decision they will take, we will support them, and if required, we will come here wherever required. We will come here, we will stay dharna, demonstration, whatever support will be required. All India Power Federation will give, number one. Number two, central government once again wants to place electricity amendment bill in the coming monsoon session in the parliament in July. So we have decided today that if electricity amendment bill is placed in the parliament, then 27 lakh power employees and engineers across the country will go on lightning strike. Lightning strike means no notice. The day bill is placed, on the same day, 27 power lakh employees, they will stop the work, they will go on strike for 1 day, and then they will decide to further what and what not. So this is a policy matter. So the KEB Engineers Association along with the Employees Federation here, they have to chalk out an action plan to oppose this parallel license in Karnataka. The All India Power Engineers Federation, all the state constituents in all the states will support by way of demonstrations and protests across the country in support of the KEB Engineers Association action plan against this parallel distribution license. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 12,500 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 12,500 crore ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ IPP ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ KERCಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 10 ದಿನದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2003 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ KPTCL ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಬಿಲ್ನ ಒಂದು ಕಾಪಿ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. 1 ಯೂನಿಟ್ ಬಂದವನಿಗೂ ₹5.80, 1 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದವನಿಗೂ ₹5.80. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ₹11ವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಅನಾಮಲಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು
ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ನಾವು 1902ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ₹1 ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 8,000 ಕೋಟಿ 10,000 ಕೋಟಿ 500 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ₹12.58 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 126 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿನಃ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ACS ಅಂತೇಳಿ 1999 ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಕೇವಲ 2-3 ವರ್ಷ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈನು ಕಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ದಯಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನಮಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾರು ಉಳ್ಳವನ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಹತ್ರ ₹2 ತಗೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ₹15 ₹20 ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಲೋಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ಪಾವಗಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷಾಮ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 9,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಗುರಿನ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ 1/2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಕೊರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ 75,000 ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 3.5 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ.
ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅರಿವು ಇದರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.